تكاد تميز من الغيظ إذا ألقوا فيها
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى منبع الأكوان منبع الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى حياة الأكوان حياة الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى عين الأكوان عين الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان وملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى سير الأكوان سير الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى هو المجتبى هو المجتبى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى صلى الله عليه صلى الله عليه نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الفضل الأعظم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وأهل الكرام وصلى على شجرة الحب أبو بكر بن الله الأندرس وإلى شيخنا محمد بن بدل البنجر ولا رهي أبو مصطفى بن رهي سوسن رهي جيران ربي عبد القادر يا الله الكريم من ذلك سمر الرحمة البراء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاعد الدنيا وهدينا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا ضر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله ما شاء الله ليس الصوت إلى الله. الحمد لله ربي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا غيور قد نستغيث يا غيور قد نستغيث اللهم رد الرضوع لكن إلى الرضوعية وسيدنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد الغيب ورضا نفسه وجناد عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والأمر على كل شيء قدير لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن محمد رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعظى رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا. إن أعطانا أخذنا
مولانا لا يغشي ضرنا غيرك يا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا يا مولانا عيانا أغدارا علينا لا نرجو من جازان إلا من مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا رجوى مولانا أشهرنا الأجمل وارض يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا إلهي وبإيمانا ودم وضعدنا ذنبنا وإنسانا يصان وغوانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا ربي اشفى شوانا وديرا بدعانا دبرا بمرنا ولد الخيا وسانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا مولانا يا سامع دعانا بغرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تعطى رجانا ربك كما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. البدر الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الكرام وصحبه نوره ولم الكتاب للشيخ إمام تجدد ابن عبد السلام ابن عبد الاسكندري إلى روحه على علم البديع والكمل الأخبار الكبير الشاهد العابد رحمة رمضان سقى الله تعالى بغاز غار أمين رضوان أمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم اجعلني وجدني صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم بضال آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hikam Melayu halaman 70 lah di tengah ya kelak dan ketahui ya kah. Kata musannif pengarang kitab dan kataui olehmu bahwasanya manakala sah adabmu tumbanya tertinggal titiknya lah adabmu ya kah. Adab itu bahasa kita ini kelakuan sehari-hari atau bahasa orang modern itu tata krama atau sopan santun. Ini adab lawan Allah lah. Adab lawan Allah. Jadi kita ini dua-dua adab lawan Allah, adab lawan makhluk. Bilanya bagus keduanya ahli surga. Ya kan? Lawan Allah Ta'ala bagus, lawan makhluk kada masuk surga juga. Lawan makhluk adab mana lawan Tuhan kada masuk surga juga.
adab lah. Ini kitab ini melajari kita adab lawan Allah Ta'ala lah. Tata kerama. Nah kayak kita juga sehari-hari nih nang disuruh Allah Ta'ala tuh kada mau tuh ngarannya kada badat, kada paksiat bahasa kitanya, kada paksiat lawan pemerintah masih lawan Allah Ta'ala kada engkau ini nah ya kan engkau ini nah bilang masih benar ya kalau napa aja jaga jarak jangan bersalaman masker kalau berpisahan tapi ini ambil memang sudah alhamdulillah makanya ada di kampung sakit kepala melihat banyak dusta juga ya Allah akal-akalan sudah ya kita aja jangan dibohong oleh orang gitu aja tak sudah minta bentar itu adab dengan Allah. Jadi kita itu jangan takutan lawan penyakit, takutan dengan nang bisi maulah penyakit. Itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Bapak lah. Itu aja tuh himbauannya sudah. Obatnya ada sudah benarnya lah. Belum dicucuk-akannya juga lagi. Hanya mau mendatangkan aja dari Tiongkok. Udlubul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Tiongkok, Cina. Nabi sudah mengadakan, jadi jangan bingung kita lah. Kenapa Cina? Itu besin dasar Nabi mengadakan. Bila menuntut ilmu, anak pintar itu bukan ke Amerika, ke Cina. Sin, udlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu dan Nabi sekalipun sampai ke negeri Cina. Nah, itu tadi orang Cina mau lebih hari pintar biar di Mekah itulah bola ciciratan naga gini nah kuning-kuning itu sorban itu made in Cina lawan siapa lagi India ada kode India itu di negara India itu ada di situ nengaran kota Kashmir itu orang Islam Kashmir nang lainnya itu bubuhan yang menyembah sapi berataan ada kalau Kashmir nah tuh Islam tuh Indianya narancak nang bawa haji bawa umrah tuh bukan Kashmir itu ta. Tetapi ada bukan di situ karena corona lah di Kashmir ini karena orangnya kada papi ada nang apa aja kita banyak menggawi surat Allah itu banyak baudu 5 kali sehari nang wajib lain nang sunatnya ada mau bang lah ada mau. Ketahui olehmu bahwasanya manakala Allah adabmu serta Tuhan niscaya dikurniai maksudnya itu bila kita nih pas sudah adab kita dikurniai itu bahasa kitanya diberi Allah kenapa? Engkau ijabah nah ujar kita tuh napa nang dikehendaki diberi Tuhan nah itu tak itu ijabah tuh. Kenapa ijabah kita lambat? Ada tuh adab lawan Allah Ta'ala lepas. Nah ini tak adab. Nang kaya pian orang apa? Ya kah? Di sini kada dalam mohon maaf babinian nang bulu mata bepanjang. Kada kalau dari sini lagi dapur ada kada. Kada kalau mohon maaf ya kada bahan kada lah. Bulu mata nih panjang kan bulu mata kita ini nang standar sudah yang ada nih lalu diandaki bulu mata itu ngarannya maubah kudrat Tuhan tuh kada badab bila orang tadi sembahyang Tuhan tuh paling masuk Allah Ta'ala banglah potong ke Indonesia nih paling ibaratnya tuh kada menghadapi apa jadwalnya mana kan kada bisa bola nyaman lah nah biarnya Tuhannya mula bulu mata lu nih caget ke dalam lentik BTB itu kalau bisa ulun bola basah iya nang ditambah bulu di mana aja di burit bulu nang di sini kah nah ya Allah banyak bener lah nama ubah kini kadang kerasaan seorang itu disariki Allah ibadah kita tuh biar Mamun Tuhan tuh paling kayak apa kita nang mujur nigin kayak apa Tuhan yang hadapin
bujurkah kadakah inggan baju kita aja na baju nang haram di bawah sembahyang bepaling Tuhan. Kan kada badab Tuhan. Parot kita diisi nang haram itu juga. Mana mau ijabah? Anu adab kita tuh kada sah lagi, kada pas. Nah inilah kita nih belajar fikih ya Allah, tuh zahir ya Allah. Nah ini nang iyanya. Sesudah wujur zahir, adab kita lawan Tuhan kayak apa? Supaya sembahyang kita tadi diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang ini kalau congan berataan, nang mana nang Tuhan hadapi? Nang mana? Ujar nang bini kak, lu nang barana nang bacakan rambut apa ngarannya nih? Belurus kah? Ya kah? Itu min tujuan. Banyak ngaruh ini kada kehitungan lagi lah. Ngaran kehendak inyalah balai lawan kehendakan pencipta ini nang hali benar nauzubillah lah kita mau ubah kudrat Tuhan seadanya aja sudah. Mungkin nih bang, kenapa ya jadi seadanya? Nangaran hidup di dunia ini setumat, bapak imat, potongan diubah. Umur sudah 50, berarti 13 tahunnya lagi, jion mun 13, musyah isok. Ujar Nabi, hadis Nabi dengan artinya, jadikanlah sembahyangmu itu terakhir. Ini kita nisa, sudah nisa kadre. Mungkin terakhir, kada sempat lagi subuh. Subuh hidup, mungkin subuh ini terakhir bagimu. Itu jar Nabi ingatakan, jar Nabi setiap sembahyang itu ingatakan sembahyang ini pahabisan langakunan. Tungarannya biar tahulah, amalan hati jikrul maut. Kadanya nang mati kada. Setiap saat itu jar Nabi banyak menyebut mati 24 jam, 24 kali di hati itu dalam 24 jam setiap saat. Ingat mati, ya bah, ingat mati. Ejinannya nampak habisan aku makan, ejinnya habisan aku nak majelis ilmu. Nah gitu jatuh tiap detik kita. Jadi kada ada lagi kita tuh merasa nanggawi dunia begitu. Kenapa? Mungkin ini terakhir. Nah, biar namun kita nih masuk ke kubur kada bisi amal banyak ya Allah. Ulun janalah ulun nah rancak baca kitab di takutannya. Apalagi biar baca kitab bisa lah kitab nangkon minta. Nah isinya ini kena dalam kubur. Kadap balapo anu ulin lawan tanah. Rumput Jepang. Lawan halalang jejak orang lebih iman tuh bajan bangun lagi jejak orang maka kada bebantal disangi orang batu nang bulan-bulan inna anjalna 7 kali ya kalau rejen tiupakan inna anjalna ya kan ya tiupakan laman ada lagi batu lah halus bismillah wa ala millatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam buat dia coba hari ini kubur nih karena nak gitu orang banyak benar mati orang batu napa bulan dibuat. Nah, lain ulun kuitan ulun mana aja. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. Nah, ada aja tuh Rasulullah kalau ada melawan akan. Nah, di dalam kubur tadi. Itulah kita ngaranna lah kita ijabah nongsoh tadi. Ada bulan Allah taala. Ketahui ilmu bahwasanya manakala sah adabmu serta Tuhan niscaya dikurniai diberi Allah engkau ijabah dikabulkan daripada tiada menuntut kada sing tuntutan diberi Tuhan. Kenapa? Karena adab kita sah. Lihat wali Allah taala adalah bau sahih kamari. Kenapa? Ijabah apa? Adabnya sah. Ada kita nih tumbang ruwet menggawi dunia siang malam naga gitu juga. Bahkan anu ibadah tertinggalkan kurang semuanya alpa apa segala. Kenapa? Adab kita lawan Tuhan bisa kada pas bisa kurang. Adab lawan Allah. Ini amalan hati lah, inilah amalan hati.
mah hati kita nih karas benar ya kan karas. Dan yang amat besar adab itu bahwa engkau tinggalkan kehendak bagi yang dikehendakinya. Adab yang sangat besar itu kehendak kita tuh tinggalkan. Jadi napa? Kehendak Allah Ta'ala aja dah. Kehendak kita tinggalkan. Itu adab yang bagus banget. Maksudnya jangan babisa-bisa. Jangan babisa-bisa. Nah, kinilah anu hati para aulia. Jadinya melihat di dunia ini biasa aja. Kada apa-apa lalu, iyalah santai aja. Ada bapak. Itu hati aulia-aulia Allah. Memang sudah diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah. Dan kita bang sudah nyaman tenang. Dan karena inilah telah mengisyaratkan Ustadz di dalam kitabnya yang dinamai dengan tanwir. Dalam menggugurkan tadbir ini kita memikirkan dengan katanya jikalau engkau berkehendak usul sampai kepada yang dikehendaki apa maka ingin seperti bahwa tiada ada bagimu kehendak sertanya. Nah, jadilah kehendak apapun itu di hati Allah Ta'ala menyampaikan apapun yang kita kehendaki usul tadi. La tatlubu rabbaka bidakhiri matlubaka walakin talaba nafsaka baqakhiri adabaka. Jangan engkau tuntut akan Tuhanmu dengan sebab terkemudian yang kau tuntut daripadanya, dan tetapi tuntut akan dirimu dengan sebab lambat adabmu karena apa dah? Itu keadaan ubudiyah. Nah, Tuhan kita dulu ya Pak. Tuhan suruhan Tuhan belum kita dulu akan tadi supaya kita itu bujur-bujur ubudiyah hamba Allah. Bujur-bujur tadi. Nah kita bilang ubudiyah itu adalah hamba Allah pas ya. Orang kau ubudiyah tadi. Arti ubudiyah itu apa yang disuruh Allah? Apa yang disuruh Allah? Orang jadi hamba tuh nang kaya kita lawan bos. Ujar bos ini itu Bang. Ujar bos ini yalah. Bilanya menentang lah ya bahaya. Menentang. Maka apabila engkau lihat akan yang engkau tuntut itu lambat, iya maka tuduh olehmu akan dengan jahat adab. Kenapa nang kita tuntut itu lambat? Allah Ta'ala mengadakan jadi sidin lihat diri kita itu jahat adab kita lawan Allah Ta'ala. Kadang pas jahat adab tadi. Basuruhan apa tadi? Suruhan manusia tadi didahulukan suruhan Allah didudiakan. Dan apabila engkau mendoa akan Tuhanmu, kita nih berdoa lawan Tuhan, maka engkau meminta yang dituntut daripada segala tuntut dan tiada mungkin bagimu ijabah. Ya Pak, paskan itu. Maka apabila engkau lihat, apabila engkau mendoa akan Tuhanmu, maka engkau meminta yang dituntut dengan segala yang dituntut dan tidak zahir bagimu ijabah, maka baikkan olehmu sangka padanya. Ya kah? Baik sangkalan Allah Ta'ala nang kita berdoa atau kada singga bulan aja. Itu baik sangkalan Tuhan. Kenapa lah Tuhan yang melambatakan ampun-ampun Nah itu bagus selon kita dah. Baik sangka ya kah? Baik sangka. Ini ngalih jual lah kita nih. Baik sangkalan Allah Ta'ala nih. Lawan Tuhan kita. Kita ini biar tahu lah. Kalau kejadian banyak cinta lawan dunia, jadi lawan Tuhan itu kurang cinta. Kurang cintanya. Kada pinandu lalu lawan Tuhan. Lalu kada cinta. Makanya kita kan pinandu kenal mahabbah. Mahabbah itulah amalan hati mahabbah fillah. Mahabbah fillah.
cinta dengan Allah itu anu setinggi-tinggi makom sudah maha bahbillah. Kada danang lain lagi dikasih. Hendak benar mati. Kenapa? Bertemu dengan Allah. Ya kan? Bila orang itu cinta bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala cinta dengan dirinya. Apabila orang tadi benci dengan bertemu Allah, itu kematian, maka Allah Ta'ala benci juga bertemu dengannya. Ya kan? Bila orang telah cinta pada Allah dunia, mati itunya sesuatu perkara yang ditakutinya. Sedikit sakit, kita kemari sudah berobat, coba jangan mati. Tukutan benar berkumpul orang kalau kena corona. Tukutan benar. Masalaman lon siko aja lagi najar kaya. Oh, jurang ada jual ganggam sama ganggam najar. Umajura ya Allah. Biar tahulah sebab corona ini banyak banget pematian. Sebab corona nih banyak pematian. Sebab corona banyak pembantah-bantahan. Kenapa? Karena orang yang takut dengan corona bukan dengan Allah. Gini bala turun. Di Indonesia ini lebih separuh yang takutan dengan corona berbeda dengan Allah. Juara. Sampai pematian. Kenapa? Gara-gara takutan dengan corona. Tidak pakai protokol macam-macam. Pematian. Ya kah? Ini orang yang kadeda berilmu agama, kadeda keimanan tauhid di hatinya. Gini terjadinya. Seandainya orang tadi mengenal Allah, Allah Ta'ala mematikan, menghidupkan, yakin tidak ada yang memberi bekas mematikan. Ya Allah. Nah itu isi hati kita. Supaya selamat dunia akhirat itu dicarilah. Selamat dunia akhirat. Mak jadi Tuhan nyawa talalu sampai pematian gara-gara nang secuil itu dibanding dengan kekuasaan dari Allah Ta'ala. Manusiawi inilah kasihan benar. Kayak apakah matinya kenalah bubuan nang banyak takutan ini mungkin matinya dalam keadaan suul khotimah. Ya kah? Karena banyak menyakiti manusia. Banyak menjolim manusia mendusta gara-gara itu penyakit. Dibaik sangka padanya dan jangan engkau tuntut akan dia sempurnanya pada demikian itu. Maka bahwasanya ia berbuat barang yang dikehendakinya. Tetapi tuntut alaimu akan dengan sebab lambat adab. Dan setengah daripada segala perkara jahat adab itu bahwa engkau mendoa dengan qasad ijabah dalam doa. Ya kah? Jahat adab jualah kita minta sikapikan kabulakan. Maka sikapikan jatuhnya kabulakan pun deh. Rasa anu benar sudah. Nah itu aja kada badat juga. Nah kaya anu nang sembahyang duha tah. Allah wal baha bahwa jama wa quwata wa qadar isma Tuhan itu sampai habis tah. Lamun ada rezeki di atas langit Tuhanina turunakan, nang ada dalam bumi keluarakan, nang menyenang nang irigat berasihkan, lamunnya jauh parakakan. Nah ini potongannya Tuhan ini potong kepaksaan. Ya kalah. Coba artinya. Kasih nah turunakan nah. Kasih lah keluarakan nah. Kasih parakakan. Mun gurulun nah anu ada sih melajari doanya spesial di surah Luqman. Mun itu nang isin anu lawan Tuhan butuh pepaksaan. Ada pepaksaan ini isin mun ulang nang pas aja panginya. Ini ada kembali khusus ini nah isin doa supaya sikap benar mustajabahnya lah. Sikap benar mustajabahnya. Jadi lamun kita tah spesial nih tah menang ada anunya teh sikapnya tah lamun nang tadi pepaksaan. Jadi lamun dalam kitab nenek
kurang adab. Ya kan? Kurang adab tadi. Kurang adab. Allahumma inna duhan wa wal baha wa jamala jamu wa quwwata wa qudrata qudr ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anjilhu. Lamunnya ada di langit turunakan. Apalagi? Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Lamunnya ada di dalam bumi keluarkan. Wajib Tuhan wasab. Ikena ya Tuhan anu ikam tuh. Kalau kau jutaan mengambulakan ini pas tepat kena tepat. Bisa akibatnya itu kabul doa ini cepat, ikam menjadi celaka. Nah ya kan? Ya kan? Kenapa orang ini dipakirkan? Mungkin dengan kekayaan orang ini bisa membuat dalam neraka. Kenapa orang ini jadi dibutakan matanya? Mungkin apabila orang ini matanya bebelian bisa celaka membuat ke dalam neraka. Nah, jadi sangka baiklah Tuhan. Mau aja nang kini nang dapat musibah nah tuh kada bagus karena kada bagus selalu. Di rumah hatinya kelangkangan tertawa, awak sehat-sehat makan botol piring sehari. Unda artinya sesekawatan kada kau penyakit jandane. Maka segenap pelatar ini bakesah. Ini mantar pulang. Jangan sikung liatakan situ aja. Nyemace. Nah, ya kah? Abang bakesah. Ya kah bakesah. Itu ada jadi kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa kita tadi jangan minta ke apa? Jangan ada mengkosot itu niat dalam hati minta cepat akan kabulakan. Ada biar sebagian wali Allah Taala kada berdoa lagi. Kenapa? Sudah tahu sudah takdir. Apalagi berdoa? Ada juga. Bujur kah? Bujur ini wali Allah Taala. Ya kah? Berdoa aja sudah. Iya sudah nang itu aja di sini. Iya sudah. Tuhan memberi. Nah, bawa minta pulang lah aja sih. Nah, ada juga yang supan berdoa garing nah penyakit artinya talawas sehat pada sakit. Jadi aku malu lan Allah Taala yang minta sehat akan ada juga. Tuh orang nang memang beradab lan Allah Taala arif billah. Orang na arif billah tuh wali-wali para nabi bepadah nang kituna supan benar. Supan. Karena orang ini kenal Allah Ta'ala kenal kepada pakaian awliya Allah. Dan setengah daripada segala perkara jahat adab itu bahwa engkau mendoa dengan qasad ijabah dalam doa, maka hasil bagimu dengan begini itu garodun, yaitu daripada memberi kecelaan dan dalam sempurna ubudiyah. Jadi lamun kita kehambaan itu mengenal dengan Allah itu termasuk tercela. Ya kah? Minta sikap akan tercela tadi didinya. Dan bahwa engkau itikadkan bahwasanya tiada diperkenankan bagimu, maka bahwasanya zahir diperkenankan bagimu itu tiada syarat, tetapi disebabkannya daripada karena maslahat bagimu, kebaikan non kita tadi. Jadi diperkenankan Tuhan. Dan bahwa engkau berpaling atasnya dalam hikmatnya apabila lambat daripada perkenannya. Dan inilah yang terlebih jahat daripada sekalian itu. Kita ini berpaling karena Tuhan lambat memberi. Ini jadi yang paling jahat benar. Lambat memberi itu lalu kita berpaling jahat deh. Jahat benar. Jadi pianlah anak pian pinta jangan bampian berdoa. Tuhan tuh biar tahu lah, himung bandar mau lulu, ibarat mau lulu nih. Nah jadilah anak kita nih, anak minta duit 5.000, nah aja kita. Anak anjolong, nah aja kita. Menggayai. Karena anak nih datang pulang bah minta duit, nah gitu tak. Bilanya minta duit kada diberi sarek, nah kayak kita nih ampih berdoa. Ada lagi na berdoa, 2 kali ini sudah 3 kali, kada kabul doa anda jadi ini kada badak lalu, dibarakannya kada kabul.
Ya kalau amin kabul ya kalau. Nah, dua buting amin tuh kabul juga. Ya kan artinya amin itu bermakna ijabah di dalam nahwu. Arti ijabah itu diterima. Nah, makanya amin, amin. Ya kalau kita rajin amin, al amin itu bermakna ijabah. Artinya diperkenankan atau bahasa kitanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Maka bahwa engkau berpaling atau nikmatnya itu, maka adab itu kepala harta salik ya Pak. Adab kepalanya ada orang salik menuntut ridha Allah, menuntut ridha Allah. Karena keadaan hakikat ubudiyah seperti yang memberi faidah karena dengan kata muallif mata ja'alaka bidzahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini istaslami li qahrihi faqad a'zamal minnatu alaika. Oh pakot azamal minnati alaika. Azama itu adalah isim tafdil bukan fa'il, bukan fa'il, jadi minnati dah barisnya. Alaika. Manakala dijadikan engkau pada saya mengikut bagi segala suruhnya dalam mengerjakan dan menanggungkan dan meninggalkan dan dianugerahi engkau dalam batin menyerahkan di bagi sifat qaharnya dalam karunia dan tegah, maka sesungguhnya telah dibesarkannya lah nikmatnya atas bermula wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita batahlil lagi adalah Mbak Qur'an sedikit seorang untuk almarhum guru kita Al-Mukarram Kiai Anang Ramli bin Abdul Qadir haul nang ke-7 sidin meninggal 2013. Sidin meninggal di rumah sakit landasan rumah sakit Ulin menamui hari Jumat jam 5, jadi ulun sempat mencium dahi sidin putih kuning awak sidin bau harum kamar itulah. Nah waktu itu Mailangi Guru Amir Mahmud sakit, dua ikung ulama. Jadi di sini lantai 4, lantai 3, Guru Mahmud lantai 4 turunan ke lim. Oh lihat sudah sidin. Jadi anak murid sinang di Balikpapan itu nama hadapilah. Jadi sempurna husnul khatimahnya. Ya kah? Walillah. Iya, nah alhamdulillah kawat kucuk. Jadi sini semalam. Depan lagi kita kucuk dah ya sidin. Alhamdulillah Bapak Luhan tanda orang sempurna iman Bapak Luhan guru di Pulau Sarim itu juga lu mencium nang kayak orang mantuk penggawin apa Bapak Luhan nah muasidin Guru Wahab almarhum guru kita dan liga masjid almarhum ya kan alhamdulillah sampai keempatnya nyucup dahi sidin berataan keempatnya sempurna melihat husnul khatimah berataan. Kenapa kapil ingat pas kenapa kader bakal anak ditata Allah taala guru lun kucup lah di sebelah ada orang alim tuh dahnya berkah kam dapat. Nah itu dah alwah guru wahab tuh tengah malam jam 8 Rabiul Awal tahun 2000 ya kah tahun 2000 ulun belum kawinan lagi tahun 2000 tuh meninggal sidin haratan pembacaan meninggal nah gini nah langsung nah ada semua di mana ya kan guru kita di Pulasari anak bodoh sin serangan jantung jadi bini sin nak menjapai sin jangan diparaki aku sedang bodoh nah ya kan bini sin mana sudah jangan bawa jari aku sudah bodoh tapi menahan ini ya kan husnul khatimah. Jam 12 kali sang 1 malam mau mandi 4 sudah. Itu wali-wali Allah Ta'ala. Itu nang luar biasa lah. Unang Bapak tanda orang itu jadi nabi matinya sempurna imannya itu dahinya berpeluh dahinya.
orang pakaramat lah, bila orang pakaramat, bila orang jadah. Biar dipadakan orang kegilaan lagi hidup. Gilaan sih tuh jadi. Sudah tuh nah, artinya orang bebes macam-macam datang, ada dari suruh, adalah orang diberi duit nasi, datang orang kita ini kemana jadah, kita kemana. Nah, jadi kalau kualitas seseorang tuh biar tahu sesudah mati, lamun lagi hidup nih, iya kita ini nyangka-nyangka macam-macamnya. Wali kah kada kasin tuh aja. Ibu tangguh dari bang masalah sorbannya nyamannya menurut teh. Di asa aisan situ nah, kalau kenal sorban, ya kalah. 7 tahun ya kah sedih Jumat sore lah sehingga jam 5 pas Roksiden bisa sudah susin anak cabut empos banyak sih lepas cabut empos sudah ya orang mati di atas tilam tadi dalam keadaan garing itu apa sama pahalanya dengan orang yang mati syahid tadi. Ada guru di masjid itulah sini anu sampai meninggal itu kadang mau pacul kopiah. Belum mailangi juga ke rumah sakit Sari Mulia. Malam Jumat mailangi subuh minggu meninggal ya lah. Nah, jadi sempat jualan sin bawa segala. Ya mesin kada baunya lagi lah. Biji kiri aja sin. Wah, hebat benar. Ya kah sampai menuntung sin sesuatu. Allah guru dah. Dia menyaksikan ulama orang itu sudah daripada wali Allah Ta'ala pas jam 9 sampai jam 12 hanya boleh di rumah sakit Sari Mulia lah. Kada mau sih baca lu kopiah itu kopiah ini babasa waktu garing kada mau sih kada mesin kada berbanda-banda lagi bang berzikir aja bang ya. Setiap ulama-ulama itu apabila sudah koma itu zikrullah aja Allah guru arwah guru Juhdi ya kalena sampai habis mau ya kah husnul khotimah juga sempurna aja tah sempurna kawaban lah memang itu sudah dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi kada tahu apa lagi sudah itu bang sudah kehebatan seseorang tadi dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ulama ini samalah di sisi Allah tadi. Akrimul ulama wa innal qarama mukarramun ya kan. Muliakan ulama karena itu di sisi Allah mulia orang-orang yang mulia. Siapapun yang ada ulama itu akrimul ulama wa innal qarama mukarramun ya kan. Halaman berapa? Kasbul Ghaibiyah. 7 kah? Dan tersebut di dalam risalah Syekh Simban di dalam Musnad Ahmad daripada hadis Jabir keluar Dajjal itu dalam masa ringan daripada agama sudah lesu dan membelakangkan daripada ilmu 40 malam meratakan pada segala bumi bermula sehari daripada seperti setahun maraas benar bilanya Dajjal ini datang sehari rasa setahun kada setahun rasa sehari kada sehari rasa setahun oh benar seperti setahun ya kah dan hari yang kedua daripada seperti sebulan dan hari yang ketiga daripada seperti 1 Jumat dan bermula segala harinya itu seperti kamu inilah dan baginya hemar yang mengandari akan dia mula barang antara 2 telinganya itu 40 hasta. Jadi Dajjal ini 2 telinga sini 40 hasta berarti kan benar lah. Nah, antara 2 telinga ini 40 hasta kurang lebih 20 meter. Ganalnya kepalanya Dajjal. Maka berkata bagi segala manusia Dajjal tadi, aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu ya Dajjal dan padahal Tuhan kamu itu tiada buta. Tersurat antara 2 matanya itu kafir. Jadi di dahi Dajjal ini kafir. Tulisannya membacakan oleh tiap-tiap mukmin yang menyurat dan tidak menyurat datang. Ia akan tiap-tiap air dan segala jalan melahirkan Madinah dan Makkah
Nah, jadi nang kada kau dimasuki Dajjal ini buminya Rasulullah dan Baitullahil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dua butik aja. Nang kada dimasuki Dajjal nih. Kota Madinah, kotanya Nabi dan kota Makkah Al-Mukarramah. Itu kada dimasukinya. Itu di tanah haramnya lah. Lain nang di kopangnya semuanya Arab di Riyadh, ibu kota Arab Saudi dan Jeddah. Jeddah ini kan lawan Makkah 70 pal. Itu lain tanah haram. Dimasuki Dajjal itu. Nya tanah haram ada sebeberapa Makkah lah. Berapa persegi kilometer kan namanya tah Madinah itu juga. Ada balasnya sebesar tanah Makkah menurang tolak haji atau umrah ramah bil miqat ba umrah hari lah keluar di Makkah itu 3 miqat Tanaim, Ja'alanah dan Hudaybiyah. Menjadi di Madinah itu Bir Ali ya kah 5 pal setengah pada kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah kita lah banyak umur sehat badan kesana berataan lah. Barang aja biar ngapakan biar gawi biar nyatakan ya Allah sampaikan ulun ini nah kata nah suci Makkah Madinah ulun nak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jamin berdoa. Yang bang biar jangan mengesah napa-napa dunia ini Tuhan saja dikarasi lagi. Bujuran nah. Jangan tapi bingung hebat urusan mencari dunia. Dunianya Tuhan sudah ujar orang India beteh. Udah dibalakan India aja sudah dunia itu beteh. Bimat jua siang malam ya kah umpan ke majelisan kada. Di hatinya ada tulul amal rasa panjang umur. Kadang nang dikrul ngota tadi jalur penghabisan kah ini aku udah sembahyang nih ini nih nah rasa panjang umur sama aja kita telah botang motor botang kendaraan bilanya rasa panjang umur yang nawan ini ya lah bila rasa panjang handap umur yang kedua nih aduh ini kayak ya lah kalau udah mati sok ya siapa bayarnya nah ya kalah ujar nang kawan nyamun nang gitu jar nyat karena kawan bisi harta nah ini kawannya menjelakakan nih kada menyamanin ini jadi kawan nih ujar kawan nyamun gitu kada bisi harta jar mau kada wani gitu jar nah ini mencelakakan jadi kawan nih nang bagus tuh kawan nah nyo bagus bener nang gitu kalau isu habis umur apa nang kita totang siapa bayar ikan nyo kawan nah ini nang bagus bener kawan ini kada nyok kan bisa apa lalu bukan potang aduh sahnya mana ada juga yang kita memandir lendak nyonok nukar motor aja jarang buka bayar sekian ada jurang mohon maaf aja nah kalau jupang lah ngulun-ulang anon-ulang menunda kawan seadanya aja nukar nah kedua ini kalau isok mati mungkin nyonya teh aja kedua nih udah juang kedua nih nah kedua nih nyakar tahu kayak kekininya kada tahu lo kada bisa jualan orang tuh aku bisa majlis kada bisa samar katanya orang kada tahu samar aja dapatnya nambah jaket belem orang paling polisi pak ajarnya aja orang kayak ngerti orang buat reserse intel terkadang tentara polisi melihati jadi polisi nih aku bisa baca polisinya. Jadi malaikat Madinah dan Makkah telah menegai akan keduanya oleh Allah Ta'ala. Jadi Makkah Madinah lah karena nang kada dimasuki Dajjal. Gua tuh apa kita pindah besok ke Makkah Madinah. Coba biar Makkah Madinah ini lah biar patuh berami-rami di kampung jauh orang kanak tok galau. Nah, mbah orang pepacul serudung kada melihat, orang masalah warna anu tok kada melihat kada apalagi nang parak lanan itu kada lelo. Semuanya baca adar. Jadi bunga selon kada bunga tuh kada tahu. Kada sebangali-ngali kan pemaskir aja nah. Ini lawan bujang kada akan pitu-pitu. Duh biar. Bunga sekarang kan ini. Ya kan? Nah, terkadang lembih nih kan lagi. Ya kalah. Nah. Jerong aja orang menukar buka panggung cat anu nih. Maskir kada tahu lalu siapa kan aja. Nah, jangan tak tahu aku.
Ini kan tahu di Makkah tuh habis ya kalau bercadar mata aja lagi melihat. Jadi orang makanya orang Arab itu bila melihat orang Indonesia ini tolak haji tolak umrah, nina liuni ticik. Kenapa lah jarang? Kenapa? Nah Indonesia bagus ya. Wah orang bini, orang Arab ya kalah jauh kita. Padahal bagus. Ya coba orang Indonesia ini terbuka. Dapatnya nang bukan nang jilbab, nah terbuka kalau penghulu itu haram juga kelihatan. Pokoknya bila kada laki kita, alah binian nih lah, mau kada laki pian dalam rumah, melaki pian tuh habis sebukuan nggak ada apa-apanya lagi, halal sekalian. Keluar kelihatan orang enggan penghulu nih jangan haram dah. Ya kalah. Jadi lamun kita tuh jadi haji seumpama tutup berataan. Nah, kayak orang rajin juga masukkan sorban tadi. Lamun kita keluar masuk ke situ kamari, ini dosa nang kali dirasa. Mungkin ini orang nang apa aja kita nang mengakhiri hidupnya dengan maksiat, suul khotimah. Nah ini nang dikhawatirkan. Ada tentang seorang bobo kaurat mati. Nah ini nauzubillah. Ya lah, itu akhir hati-hati. Akhir kita tuh nang dijaga. Menyaratan yang gini nah umat taruh hormat benar, taruh hormat dah. Itulah apa kita di Jazirah Arab kenapa itu jadi ditaga Allah Taala tadi. Di situ pian tempat mulia doa ya Allah. Pertama Baitullah, yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beribadah di Masjidil Haram itu 100.000, di tanah Madinah itu 50.000 kali lipat. Beda. Jadi disitulah ada hadis Nabi barang siapa puasa sehari di tanah haram Makkah sama dengan puasa 100.000 hari di luar Makkah. Apalagi rancak puasa di sana sedih bersedekah sama sembahyang sama. Namunnya tahu fadilah lah, namunnya kata fadilah sama ya. Tetapi pengoleh juga. Kita juga. Itu dibeli oleh Allah Ta'ala dari Makkah Madinah. Tadi. Ya. Dan telah berdiri segala malaikat dengan pintu keduanya dan serta beberapa bukit daripada ruti bermula segala sesuatu itu dalam kelaparan melainkan orang yang mengikut ia akan dia dan sertanya dua sungai sabdanya Nabi aku yang terlebih mengetahui dengan keduanya itu daripada Dajjal itu. Satu sungai dikatakan surga dan satu sungai dikatakan neraka. Maka barang siapa masuk ia akan dia, yang akan dia akan surga itu maka itu dalam neraka. Nah tapi huruf dan Nabi aku tahu nang dipadakannya surga itu neraka, nang dipadakan neraka itu surga. Ujar Nabi karena Dajjal itu orang nang raja dusta. Jadi bila orang raja dusta tuh apa kita madakan Dajjal ini jadi kenapa? Pas. Kenapa? Karena memulai dustanya Dajjal. Maka barang siapa masuk ia akan dia yang dimakan akan dia akan suatu maka itu di dalam neraka pada akhirat dan barang siapa yang masuk ia akan dia akan yang akan dia akan dia akan neraka itu maka itu di dalam surga pada akhirat. Bersabda ya Nabi dan bangkitlah sertanya beberapa syaitan yang berarti yang berani dan sertanya fitnah yang amat besar yang menyuri akan langit itu hujan maka hujan yang melihat oleh manusia dan membunuh ia akan nyawa dan menghidup ia akan dia maka barang kata yang akan adakah berbuat seumpama ini melainkan Tuhan maka lari segala manusia kepada barakat Tuhan dan dengan negeri Syam yang asal ia akan mereka itu bersama tanah asal mereka itu. Jadi diburulah sampai ke negeri apa tadi? Dukhan tadi. Dan tersebut di dalam riwayat bahwa Dajjal itu keluar dari negeri Asfihan. Allah Subhanahu wa taala. Ratib tahlillah untuk almarhum
guru Kiai Anang Ramli bin Haji Abdul Qadir Abdul Zikri alam anna la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله يمني سبحان الله العظيم الله يبني سبحان الله العظيم سبحان الله يمني سبحان الله العلي العظيم الله يبني والله العلي اللهم العظيم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه كما صلى الله للشيخ حجمنا ونعم ربي بن شعب القادر بأن الله كريم يدك شف الرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الله كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد بالأرواح والجسد والأجساد وعلى قبر قبر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أحسن وأهدي وبارك وتقبل ثم قرأناه وما سبحنا وما صلينا وفعلنا وما ننبغ قرار فلك وجرك وإنسانك وأولك وودك في أجل المجلس البركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وسر وتقبلا نقدم ذلك ونفسنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخونا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين وإلى بين صوبه وغربه والتبدا به ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرضه أربة الأمة المجد أخذه وغلب بالدين والعلماء الآمنين والفقهاء والمهندسين والقراء والسادات الصوفية المحققين والأولياء والأجمعين وسبا من السلاسل ذلك وصوصنا الله الشيخ جنم ربي القادر وذلك من الله يدعو من النار من النار ربك كالنار من النار وسرعنا من النار ونجاة من النار وإجابة من النار ثم إلى روح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وقربتنا ولجميع المؤمنين والنار والمسلمين وسبحان الله واغفر لهم وارحم به وابنهم واجعل الجنة أمس ومأواهم اللهم سلم في قبور الروضة من رياض الجنة برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم طبعا يا كريم.